ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा मोर प्रिय सुधीजन आपण मान गोटे भल विषय आलोचना करवा। राजनीति क्षेत्र संविधान आमर जो संविधान आज्ञा अच्छी जिते बड़े भारत स्वाधीन है संविधान तैयारी कराला पांचटा देशर कानून नहीं कि संविधान कले किंतु आज्ञा यदि आम ताकू अभी भल भाव आलोचना कर देखा से संविधान रे केतोटी पार्टी इलेक्शन रे लड़ुचंती किंतु भारत वर्ष रे केते दल तैयारी होइचंती आज्ञा केते पार्टी तैयारी होइचंती। ये संविधान नीति नियम रिवाज आकु सब एमाने परिवर्तन करुचंती कौन पाई निजर स्वार्थ पाई देश को उपकार करिया पाई यदि राजनीति नेता माने चिंता करके आसंते ताले बहुत किछि परिवर्तन आसंता। समस्त भारत वर्ष रे देखा गले बहुत किछि राजनीतिक दल बाहर की करुचंती राजनीति किंतु कहीं आज्ञा उन्नति होउची देशर उन्नति करुचंती आज्ञा वैज्ञानिक माने नाना पद्धति रे भारत को बहुत सुधार को आणलेनी। ये सब नीति कौन पाई आज्ञा सुधार आसुची किंतु ओडिशा रे काई समस्त कहते आज मैं ओडिशा राजनीति देखा जा ओडिशा रे बहुत विकास होइछि कौन आज्ञा विकास होइछि देखा गले से सहर मानकर विकास मफसल आज्ञा जमती भी सेमती अवस्था अच्छी बहुत अवस्था लोक मैंने अच्छा बहुत इंटेरियर को आप जी से देखिए बहुत लोक बहुत दुख कष्ट रही किंतु नेतामंत्री मैंने कौन कर संपत्ति पर संपत्ति ठूल कर रखुंट जदि आपंकर एवं जो केस है मद बेपारी ठू कोटी कोटी टंका जबत कराला ये सबूर कारण कौन आज्ञा राजनीति आगु इलेक्शन आसूची निर्वाचन पाखे आसूची कई ना कई पार्टी ताकू टंका निश्चित मागी कारण ये होती माने ये होती संपूर्ण सत्य कथा से डिल से किसी मना कर जहाँफल बाध्य चेकिंग करागला किंतु समस्ते भावुं कौन ना ये राजनीतिर खेल ना आज्ञा आपण मैंने देखिए धीरे धीरे जिते माने सब ब्लैक मनी करके बसुँच कला धन रखी बसुँच समस्त घर आस्ते आस्ते रेड हम कारण ये हूँ सत्ययुगर प्रारंभ समय तेणु ये प्रारंभ रू सी तार सत्यता प्रतिपादन करने धीरे 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 आसूची बहुत शीघ्र आप देखिए बहुत परिवर्तन आसीजिव जिते नेता मंत्री हूँ बा जे बड़ बड़ अफसर माने हूँ जिते कलाधन रखिंट सबू रेड हो धरा पाइबे तार मुख्य कारण हूँ कारण ना जिते से सबु कहुई मालिकारी भी कहते कथागार कहते सबुठी अति रु इति हुए जोटी अति हो इति निश्चित हम तेणु आमर गोटे कथार अच्छी अति दर्प हतलंका अति मान च कौरवा अति दान बलिबद्ध अति सर्वत्र कहितम तेणु जब देखी रखिकी से किसी करते एत अवस्था को आसते नहीं। परिवर्तनशील दुनिया निश्चित परिवर्तन हम ही हम कारण आवर्तन विवर्तनवाद अच्छी विज्ञान जिते ऊपर को जाऊ किंतु धरित्री माता ताकू सबुबले सी संवेदनशील हो धरित्री माता सागर खेलिले से बहुत किसी क्षति करि परिबो कारण तार भी गोटे आत्मा अच्छी सबुबले देखिए आज्ञा धरित्रीर कंदन ठाकुर केबे सही पारिबेनी कारण धरित्री की रखापी आमर शास्त्रज्ञ माने सब मत दे ठाकुर मीन अवतार होते
ସେଇ ମୀନ ଅବତାର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମତ ଅଛି ଯେ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୀନ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସୃଷ୍ଟିର ଅୟାରମ୍ଭରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆତ୍ମା ପାଞ୍ଚଟା ଆତ୍ମା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଜିନ୍ ଯାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ଜିନ୍ କି ସେ ଶଙ୍ଖ ସୁର ଦିଏ ତାକୁ ତା ଗର୍ଭରେ ରଖିନେଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ, ଆରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁ କେଉଁଠି ରହିଲା? ସେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ। ତେଣୁ ସିଏ ମୀନ ରୂପ ନେଇକି ତାକୁ ମାରିକି ତା ପାଖରୁ ଆଣିଲେ ପୁଣି ସେ ଜିନ୍କି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ତାକୁ ସିଏ ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହାକୁ ସଦୟ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୃଦୟରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଉଦୟ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦିଶିଲା ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ଲେଖିଲା ଭଳି ସବୁ ଲେଖିଲେ, ବେଦ ଉଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଐତିହାସିକ ମତରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆଗେ ତ କିଛି କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପୋଥି ବି ଲେଖିବା ଶିଖିନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ। ସମାଜ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଗେ ମଣ୍ଡି କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ବି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ପରିଚିତ କରୁଛେ। କିଛି ନା କିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଆର ପୁଣି ଆବର୍ତ୍ତନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ନା, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯାହା ଉପରେ ଚାଲୁଛ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, ତା କଥା ବି କେହି ଦିନେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ତମେ ତାକୁ ଲୁଟିଲ, ତାକୁ କ'ଣ ଦଉଛ? ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଯାଉଛ ତାରି ଉପରେ, ସେ କ'ଣ ପଦେ କହୁଛି? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ମାର୍ଗ ବାଣୀ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଯଦି ଭାବ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ପରବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଯଦି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା। ତା ନୁହଁ ଯେ ବଦଳିଗଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଅରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଜନିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ସମାଜ ତଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ। ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ ତଳକୁ 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 ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଚାର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଅହରହ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସେ ସବୁ ବସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କିଛି ଦେଖୁନି, ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଛାଇ, ସେହି ହେଉଛି ତୁମର ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତୁମ ଟିକି ନିକି ହାନି ଲାଭ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଚାଲିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଗେ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଯାଉଛି। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଲ, ସେଠି ବି ସେ ତଳେ ତାର ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ 21 ପୁର ଯାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର। ସେ ତ ସାଡ଼କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ହଁ 21 ପୁର କିଏ ଦେଖିଛି। ଯେଉଁ 3 ପୁର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ 3 ପୁର, ସେ 3 ପୁରରେ ସେ ଗତାଗତ କରୁଛି ପବନ ସଦୃଶରେ। ସେ ଶକ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ସେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଜନସମାଜ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ନାହିଁ କେହି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଅଛି, ଆମେ ତା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା। ସେ କହୁଛି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭାବନି, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲ, କାହାରି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ପରର ଉପକାର କର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧାଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ।
ତେଣୁ ସେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ମୁଁ ତତେ ବତଉଛି, ଏ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ରହିବୁ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଧରିତ୍ରୀ ଭଳିଆ ସହିପାରିବୁ, ଜଳ ଭଳି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇପାରିବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କିରଣ ଦାନ କରିବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କୌଣସି ମଇଳା ଅଛି ସେ ମଇଳା ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିବ, ଅମୃତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ବିଷରେ ପଡ଼ିବ, ସର୍ବସମଭାବ ରଖିବୁ ତୁ ଯେବେ, ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତୁ ତେବେ, ତାହା ଯାଇ ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ନହେଲେ କରିପାରିବୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ବାଣୀ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ବାଣୀ। ଯଦି ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆହୁରି ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପବନ ଯେମିତି ବହୁଛି, ସେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବହୁଛି, ଖରାପ ଜାଗାରେ ବି ବହୁଛି, ତାର ଧର୍ମ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ। ପବନ ଯେମିତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତେ, ଆଲୋକ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ତିଷ୍ଠିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରାତିରେ ଶୀତଳତା ନ ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟନ୍ତା। ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପବନ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାନବ ସମାଜ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଆସୁଛି, ଜନସମାଜ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଧୀରେ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି କିଛିଟା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଶାନ୍ତି ଲଭିବ। ତାପରେ ଉତ୍ପାଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ କ'ଣ? ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା, ବହୁତ କିଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟ କେହି ଦିନେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ତାର ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଲୁଛି, ସେ ଘୁରୁଛି। କାହା ବଳରେ ଘୁରୁଛି? ତାର କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାର ଆତ୍ମା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ପବନ ଚାଲୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ପବନ ଚାଲିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଶିବ ଶବ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଧରିତ୍ରୀର ସେଇଭଳି ସବୁଥିରେ ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆତ୍ମା ସଦୃଶରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମାନି ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।